ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. ઇંગ્લિશ ધોરણ 12 યુનિટ 5 રીડ 1 નું ટાઇટલ છે એન્ડ્સ. Yesterday we tried to discuss the first paragraph of this read, but the whole video was not recorded, so you have got the video broken. બરાબર. તો some part of that paragraph reading was not recorded, so I am going to start from the very beginning. Is it okay? The little bit will be revised, or copying thase, but let us start. The following behavior was noticed by a scientist who was making a study of ants. What was scientist doing? Is it? This is the first question. What was a scientist doing? અથવા I am making કર આપણી ચોપડીમાં I am make છે. What was the scientist making? What was he doing? Why he was noticing the behavior of ants? જે કીડીઓનો અભ્યાસ કરતો હતો અને કીડીઓ બધી જાતી હતી આવતી હતી અને એનું એ ઓબ્ઝર્વેશન કરતો હતો સાયન્ટિસ્ટ. Is it? Why was he doing so? This is the question. Why was a scientist observing, noticing the behavior of notice? Why? This is the question. What was the scientist making? શું કરતો હતો? He was scientist study કરતો હતો. સાયન્ટિસ્ટનું કામ શું હોય? અભ્યાસ કરવાનું છે. Why happens so? આમ કેમ થાય છે? તો what was the right thing? સાચી વસ્તુ શું છે? What is the science behind that? એમની પાસેનું વિજ્ઞાન શું છે? આવું કામ સાયન્ટિસ્ટ કરતા હોય, પણ અહીંયા એ શું કરતો હતો? What was a scientist making? A scientist was making a study of ants. Ants નો એ અભ્યાસ કરતો હતો. કેટલું લાંબુ જીવે છે, કેવી રીતે કામ કરે છે શું, એ બધો અભ્યાસ કરતો હતો. જો પેસિવ રચનામાં પહેલું વાક્ય છે The following behavior was noticed. નીચેનું વર્તન નોટિસ્ડ કરવામાં આવ્યું હતું by a scientist કે જે was making a study of ants, કે જે એન્ટ્સની સ્ટડી કરી રહ્યા હતા, અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. A number of ants were down in a pit. A number of ants મતલબ a lot of, number of, પુષ્કળ કીડીઓ was there in a pit, down in the pit, એક ખાડાની નીચે હતી. તો આ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, where were the ants? ants ક્યાં હતી? તો ants were down in a pit. pit કહેતા ખાડો, એ ખાડામાં હતું. તો we must have a question, why the ants were there? કીડીઓ ત્યાં શા માટે હતી? આપણે ઘરમાં કીડીઓ ભેગી થતી હોય એટલે આપણે અભ્યાસ કરીએ કે વાય આર ધેર એન્ટ્સ કેમ છે? તો somebody may say that sugar or something may be there. કશુંક તમે કંઈક નાખ્યું હશે, ખાંડ કે મીઠું કે ગોળ કે હોય, તો so ants comes there for their food. But why? Here is the question. Why the ants were down in a pit? નીચે શું કરવાની હતી? એને નંબર ઓફ એન્ટ્સ એટલે એટલી બધી જોઈએ. આવ્યા? સોરી ફોર ડિસ્ટર્બન્સ. તો આપણે કાં ક્વેશ્ચન થાય ને કે વાય, અને એ ક્વેશ્ચન વૈજ્ઞાનિકને પણ સાયન્ટિસ્ટને હતો કે why where the lot of ants are there in a pit? શું કરવાનું છે? તો he noticed
એણે જોયું કે શું જોયું કે વેર કે જ્યાં એટલે ક્યાં જ્યાં પીટની અંદર ખાડાની અંદર વેર they had killed some flies and insect for food કે ત્યાં તેને ફ્લાઈઝ અને ઇન્સેક્ટને ખોરાક માટે મારી નાખ્યા હતા. તો અહીંયા ક્વેશ્ચન થાય what is the food of ants? આ ants છે એમનો ખોરાક શું છે ખ્યાલ આવ્યો ને? તો what is the food of ants? એમનો ખોરાક શું છે? તો શું છે? ફ્લાઇઝ એન્ડ ઇન્સેક્ટ. એને માર નાખે અને એ ખાય. ખ્યાલ આવી ગયો? તો dead flies and insect are the food of ants. એ એમનું ફૂડ છે. ખ્યાલ આવે છે? તો કીડીઓ શિકારી છે. ants are hunters. કીડીઓ કેવી છે? શિકારીઓ છે. they kill some flies and some insect for their food. Is it? We noticed. આપણે કીડીઓના જીવનમાંથી ખબર પડી. આપણે તો એમ જ સમજીએ કીડીનો ખોરાક ગોળ ને ખાંડ ને છે, એવું નથી. એ શિકારી છે. Is it? Okay. તો now question where the ants? ક્યાં હતી ખબર પડી ગઈ. what was the scientist making and what is the food of ants? હવે આપણો ક્વેશ્ચન આવો પ્રશ્ન પૂછે છે why where the ants why were the ants down in the pit કે ખાડો શા માટે હતી? ખ્યાલ આવે છે? why were the ants down in the pit? ખાડા પર બધું શું ભગ્યું? શું કરવા ભગ્યું થયું? શું કરવા? the ants were down in the pit because they had killed some flies and insect for their food. મારી નાખ્યું હતું. હવે ફૂડ હોય એ કીડીઓ ક્યાં લઈ આવે? એન્થિલમાં લઈ આવે. એનો જે દર હોય ને, આપણે કીડીનો દર હોય છે, એના કીડીના ઘરને આપણે દર કહીએ છીએ. જોઈએ the ants began શરૂ. હવે જો સાયન્ટિસ્ટ જુએ છે અને આપણને કહે છે કીડીઓએ શરૂ કર્યું. The ants began fetching the small bits of these insects up to their anthill. Anthill મતલબ દર. તો એને શું કર્યું? હવે તે મારી નાખ્યા, ભેગ્યું થઈ and they began અને તેણે શરૂ કર્યું. શું શરૂ કર્યું? ફેચિંગ, ઉપાડી. શું ઉપાડતા હતા? તો બીટ્સ ઓફ ફ્લાઇઝ એન્ડ ઇન્સેક્ટ. એ જે ફ્લાઇઝ અને ઇન્સેક્ટના જે એના શરીરને મારી અને એના કટકા કરી નાખ્યા. એના બીટ્સ એ પોતે ઉપાડીને ક્યાં લઈ જઈ રહી હતી? એન્થી. આ કામમાં એ રોકાયેલી હતી. વોટ વોઝ ધ એન્ટ્સ ડુઈંગ ધેર ઇન ધ આવો ક્વેશ્ચન પૂછે આપણને કે વોટ વેર ધ એન્ટ્સ ડુઈંગ ધેર ઇન ધ પીટ. ધેર ઇન ધ પીટ. પીટની અંદર શું બધું કામ કરી રહ્યું હતું? તો they were fetching. તેઓ ઉપાડી રહ્યું હતું bits of flies and insect to their anthill. તેઓના રાફડે મતલબ તેના ઘરે લઈ જઈ રહ્યા લઈ જઈ રહ્યું હતું. See, this was arduous work for them. This work, આ કામ એટલે કયું? This work was arduous એટલે difficult for them. તેઓને માટે આ કામ arduous હતું, મતલબ it was difficult for the ants. તો what was difficult? તો શું હતું આ કામ એટલે કયું કામ? તો કે to fetch the bits of insect and flies to their anthill. એ જે પીટની અંદર ખાડાની અંદર જે ઇન્સેક્ટ મરેલા હતા એમને ઉપાડી અને ક્યાં લઈ જવાનું હતું? એમના એન્થી. ધીસ વર્ક, આ કામ વોઝ ડિફિકલ્ટ ફોર ધેમ. ડિફિકલ્ટ માટે અહીંયા લેખક કયો શબ્દ વાપરે છે? આર્ડસ. ઇઝ ઇટ? ધીસ
The sides of the pits were steep, and considering the size of ants, the load they were carrying were very heavy. અહીં આપણને બે માહિતી આપે છે. The sides of the pit, આ માનો ખાડો છે, આવો ખાડો હોય, આ એની બે sides of the pit very steep. Steep હતી. Steep મતલબ કે આવું હોય તો આપણે ચડી શકીએ, આવું હોય તો થોડું અઘરું થાય, આવું હોય તો બહુ અઘરું થાય, આવું હોય તો બહુ અઘરું થાય, આવું હોય તો બહુ અઘરું થાય, અને આવું હોય તો વેરી ડિફિકલ્ટ. આવી રીતે કીડી ચડી શકે નહીં, પડી જાય. બરાબર? The sides of the pit were very steep, and the load એટલે જે વજન એના જે ઇન્સેક્ટના જે કટકા હતા ને એમનો, the load was very heavy for the ants. Ants માટે એમનો લોડ હતો એ વધારે હેવી હતો. So it was a arduous work for them. So let us raise the question, why it was arduous to fetch the food to Anthe? Why was it, question says, was it difficult? Why was it arduous? Arduous એટલે difficult. શા માટે તે મુશ્કેલ હતું? તે એટલે કોણ? it એટલે to fetch the food to Anthe. આ જે ફેચ કરવું પડે, લઈ જવાનું ફૂડ એન્થી લઈ જવું, શા માટે અઘરું હતું? તો શા માટે અઘરું હતું? we have two reason. આપણી પાસે બે કારણ છે. એક તો શું? sides of the pit were very steep, and the load was very heavy for the ants. અને કીડીઓ માટે જે લોડ હતો, LOAD, લોડ એ બહુ અઘરું. There are two reasons. Let us answer the question. It was arduous to fetch the food to the Anthe because the sides of the pit were very steep, and the load that was carried by the ants was very heavy. Is it? Okay. Let's go on. It was તે હતું. તે એટલે કોણ? આ કામ ઉપાડવાનું. As if a group of men were carrying a weight of 200 pounds each. એ એવું કામ અઘરું હતું કે એક માણસને 200 પાઉન્ડનું વજન ઉપાડવું પડે, અને કૂવા ઉપર આમ એક ખાડામાંથી આમ ત્રાસું હાલવાનું હોય એવી જમીન ઉપર, એવું કામ. એમની સાથે કમ્પેરિઝન કરે છે કે કીડીઓ માટે આ કામ કેવું અઘરું હતું? તો કે એક માણસ 200 પાઉન્ડનું વજન ઉપાડતો હોય એટલું કીડીઓ માટે વજન હતું, as far as the size of the ants is concerned. Is it? And climbing a cliff એટલે એક રોક. આપણે ચડતા હોય ને, એક મોટો પથ્થર આવી જાય, શીલા આવી જાય, એવો અઘરો હતો. એટ ધ સેમ ટાઈમ બે હતું. ધ લોડ વોઝ વેરી હેવી, એન્ડ they were climbing a cliff, અને એક ક્લિફ રોક હતા, પથ્થરો ઉપર ચાલવાનું હતું, એવું અઘરું હતું. આમાં આવો ક્વેશ્ચન નીકળે, હાઉ વોઝ વર્ક કેવું હતું ફોર એન્ટ્સ? તો ઇટ વોઝ arduous for the ant, and it was so arduous that a man carrying 200 pounds each and climbing a cliff કહેતા rock. Is it? બધા શબ્દો લખીને આપ્યા છે. The ants immediately, હવે this was the hardest work. કોઈ પણ ઘણું બધું કામ અઘરું થઈ જાય તો આપણે શું કરીએ? ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ ને, આ કામને ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ. માનો કે આ પુસ્તકો છે, આ પહોંચાડવાના છે, તો આ એક કામ તો ના, બહુ અઘરું છે સાહેબ, તો બહુ મોડું પૂરું થાય, તો શું કરીએ? ઓર્ગેનાઇઝ કામ કરીએ. એમ કરો, એક વિદ્યાર્થી અહીંયા રહે, એક વિદ્યાર્થી અહીંયા રહે, અને લાંબી લાઈન થઈ જાય તો એક પુસ્તક ત્યાં ઇમિડિયેટલી ચાલુ થઈ જાય ને, અને વેરી ઇઝી, કમ્ફર્ટેબલ. આ કામને આપણે શું કર્યું કહેવાય? ઓર્ગેનાઇઝ. વેન સમ વર્ક્સ સીમ્સ અસ ડિફિકલ્ટ, we should try to organize that work. How can it be easy and comfortable? Is it? એવું આપણે કામ કરતા આવ્યા છીએ. કીડીઓ આવું કરે છે. કામ અઘરું હતું એટલે એને શું કર્યું?
they organized their work to fetch their food to anthill. પહોંચાડવા માટેનું કામ કર્યું, કશું આવું કર્યું હશે. Let us see. The ants immediately organized the work in this way. આવી રીતે જો આ કેવી રીતે એણે એનું કામ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું. How did? How question નીકળશે. How did ants succeed to how did ants succeed in their work? In their work.